الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس إخوة الإيمان، لقد مر بنا جميعا موسم عظيم، موسم كريم من مواسم الطاعات، وأيام عظيمة من أيام العبادات، ألا وهو موسم شهر رمضان المبارك. وفي رمضان يقبل المؤمن على طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ويجد ويجتهد في طلب مرضاة الرحمن وغفران الذنوب من الغفور الغفار. وإنه ينفق أمواله في سبيل الله. وإن المؤمن الصادق لا يسر سرورا عظيما إذا ما رأى الأمة بأجمعها سارعة إلى أبواب الخيرات والطاعات في هذا الشهر العظيم. لكن ينبغي على المسلم أن يعلم أن كما أنه جد واجتهد في شهر رمضان طلبا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، يجب عليه أن يستقيم على ذلك، وأن يلازم صراط الله، وأن يلازم صراط الله المستقيم حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالمسلم مطالب من الله سبحانه وتعالى بتحقيق ما لأجله خلقه ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيجب علينا أن نداوم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالاستقامة على أمره وشرعه، وبالمداومة على طاعته وطلب مرضاته سبحانه. ومما نعلم جميعا أن أحدنا لا يدري متى يأتيه أجله، لكن على المسلم أن يستعد ليوم الرحيل، أن يستعد ليوم القيامة، وأن لا يأتيه الموت إلا وهو على استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وإن أناسا يجتهدون في شهر رمضان في الصلاة وتلاوة القرآن والصدقة وأبواب الخيرات وتربية الأولاد والإنفاق في الأهل والأقارب والفقراء والمساكين، فإذا انقضى رمضان تركوا أو تكاسلوا عن أبواب الخيرات والقربات. وقد سئل أحد السلف
عن مثل هؤلاء فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فأي عبد هذا الذي لا يعبد ربه إلا في شهر واحد، إلا في شهر رمضان؟ فربنا عز وجل كما أنه رب رمضان فهو رب شوال ورب سائر الأشهر تبارك وتعالى، فيجب طاعة رب العالمين طيلة الحياة حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى على حالة مرضية وسيرة طيبة. يقول الله سبحانه وتعالى مبشرا أهل الاستقامة على دينه وطاعته: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أي حافظوا على طاعة الله سبحانه وتعالى واستقيموا على شرعه حتى يتوفاكم الله سبحانه وتعالى، وأبشروا بالجنة. وعند حضور أجل أحدهم تتنزل الملائكة، ملائكة الرحمة بأعظم البشارات: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، تقدمون على رب غفور رحيم وعلى أجر جزيل. ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على من تركتم من أهل وأولاد، فإنهم في حفظ الله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإنهم في حفظ الله وتوفيقه تبارك وتعالى. فمن حافظ على حدود الله سبحانه وتعالى حفظه الله تبارك وتعالى حيا وميتا، وحفظ الله سبحانه وتعالى أهله وولده بعد موته. ولئن انقضى فريضة الصيام فإن الصيام النفل يبقى مشروعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على صيام 6 أيام من شهر شوال، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله تعالى: من صام 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى أن نلقاه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ويتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Chers frères en islam, nous venons de quitter le meilleur mois de l'année, le mois le plus béni et le plus aimé, ce mois durant lequel les musulmans se concurrencent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce mois durant lequel il y a le pilier de l'islam, le jeûne du mois de Ramadan. Dans ce mois-là, tu vois les musulmans se diriger vers leur Seigneur, où qu'ils soient dans le monde entier, sur la terre d'Allah azza wa jal. La journée, ils jeûnent, la nuit, ils prient, ils sont endurants la journée et reconnaissants la nuit. Tout cela à la recherche de l'agrément d'Allah azza wa jal, de son pardon, de sa miséricorde, et c'est lui le grand pardonneur. Les gens dépensent de leurs biens à la recherche de la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman véridique et sincère se réjouit énormément de voir la communauté se diriger et appliquer, concrétiser ce pourquoi elle a été créée. Comme Allah nous le dit dans le Coran:
selon la traduction des sens de ce verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais ici, il y a une remarque très importante. Il y a une remarque très importante et une faute à ne pas commettre. Le fait de penser que l'adoration d'Allah a lieu que dans le mois de Ramadan. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, tout comme c'est le Seigneur du mois de Ramadan, c'est également le Seigneur du mois de Shawwal et de l'ensemble des 12 mois de l'année. Ainsi, le mois de Ramadan est parti, c'est terminé, certes, mais l'adoration d'Allah et son obéissance doit perdurer et rester jusqu'à ce que l'on rencontre notre Seigneur. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous dit sur la traduction des sens de ce verset: et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, c'est-à-dire la mort. C'est-à-dire la mort. Dans un autre verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une crainte véritable et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Et veillez à ne mourir qu'en pleine soumission. Nous savons tous que nous ignorons le moment de notre mort. Le moment où l'ange de la mort viendra se saisir de notre âme, accompagné soit des anges de la miséricorde, soit des anges du châtiment. On demande à Allah de nous préserver et de nous accorder la meilleure fin. Donc, il peut se demander: comment vais-je mourir sur la piété, sur la droiture, alors que je ne sais pas quand est-ce que je mourrai? La réponse est que celui qui vit sur une chose, Allah lui facilite la mort dessus. Ainsi, celui qui observe la droiture, cède d'Allah, abandonne son affaire à Allah, Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera une bonne fin. Celui qui est sincère, Allah Azza wa Jal ne l'abandonne pas, il lui facilite une bonne fin. Certaines personnes durant le mois de Ramadan préservent la prière, font beaucoup d'aumônes, jeûnent la journée, prient la nuit, se montrent attentionnés envers leur famille. Ils passent du temps dans l'éducation de leurs enfants, ils dépensent pour la cause d'Allah, ils dépensent pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour la construction des mosquées, le forage des puits. Mais une fois le mois de Ramadan terminé, ils délaissent l'adoration ou sont pris de grande paresse dans la plupart des portes de biens. Un des pieux prédécesseurs fut questionné au sujet de cela. Il répondit: quelle mauvaise personne! Ils n'adorent Allah que dans le mois de Ramadan. Quelles mauvaises personnes sont-ils? Ils n'adorent Allah que dans le mois de Ramadan. Ils ne connaissent Allah que dans le mois de Ramadan. Donc sans aucun doute, ceci est blâmable. Allah Azza wa Jal est Seigneur du mois de Ramadan, mais c'est également le Seigneur de l'ensemble des mois de l'année. Ainsi, fais en sorte d'embellir ta vie, embellis tes jours et tes nuits, afin d'obtenir de bonnes et lourdes provisions pour ce long voyage qui t'attend, le voyage vers l'au-delà, pour comparaître devant Allah Azza wa Jal ton Seigneur et être jugé. Et si tu fais ainsi, sache qu'Allah t'annonce la plus grande nouvelle dans le Coran, lorsqu'il te dit, selon la traduction des sens de ce verset: ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis ont observé la droiture. C'est-à-dire qu'ils ont adoré Allah seul d'un culte sincère, ils ont suivi la voie du prophète alayhi salatu wassalam, ils ont appris leur religion, les ordres ils les ont appliqués, les interdits ils les ont délaissés. Allah Azza wa Jalla leur annonce la bonne nouvelle. Des anges descendent sur eux, les uns après les autres. Les anges de la miséricorde descendent sur eux au moment où ils n'ont plus de force, plus de capacité, où ils sont en train de mourir. Et l'ange de la mort s'apprête à leur retirer leur âme. Allah Azza wa Jalla envoie des anges de la miséricorde qui descendent les uns après les autres pour rassurer les serviteurs et lui disent: n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui va arriver. Tu te diriges vers un Seigneur pardonneur et miséricordieux. N'aie pas peur, tu vas trouver une grande récompense et un paradis vaste comme les cieux et la terre. N'aie pas peur. Et ne sois pas triste, c'est-à-dire d'avoir quitté ton épouse, d'avoir quitté tes enfants. C'est toi qui travaillais pour les nourrir, c'est toi qui les protégeais, les défendais. N'aie pas peur, c'est Allah qui les préserve, c'est Allah leur protecteur. Tout comme tu as préservé les limites d'Allah dans ce bas monde, après ton décès, Allah Azza wa Jalla les préservera, il leur donnera leur subsistance,
les guidera et les protégera. فَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا. Et recevez la bonne nouvelle du paradis. Ce paradis pour lequel vous avez jeûné, ce paradis pour lequel vous avez prié, ce paradis pour lequel vous avez délaissé les péchés, ce paradis pour lequel vous vous êtes aimé pour Allah. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Voici la grande nouvelle à ceux qui ont observé la droiture dans le mois de Ramadan, mais également après le mois de Ramadan. Ainsi, celui qui préserve les limites d'Allah, Allah le préservera de son vivant et après sa mort. De son vivant et après sa mort. Nous devons observer la droiture et suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin droit. Et certes, si le mois de Ramadan est fini et que l'obligation du jeûne est interrompue, il y a certes un jeûne recommandé. Il y a certes beaucoup de jeûnes recommandés dans l'année, comme le jeûne du jour de Arafat, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, comme le jeûne de Ashura, et un jour avec avant, et beaucoup d'autres jours, comme le lundi et le jeudi, comme 3 jours par mois, comme les 3 jours de pleine lune, et j'en passe. Et parmi les meilleurs jours à jeûner, pour obtenir cette énorme récompense, il y a le mois dans lequel nous sommes. Celui qui jeûne 6 jours dans ce mois-là, après avoir jeûné le mois de Ramadan, obtient une énorme récompense. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis fait suivre cela de 6 jours dans le mois de Shawwal, aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. L'imam al-Nawawi rahimahullah explique et dit, une hasana qui est multipliée par 10. En jeûnant Ramadan 30 jours, tu as jeûné 300 jours. Et en jeûnant les 6 jours du mois de Shawwal, ça te fait 60. Ainsi, tu auras jeûné toute l'année. Ainsi, tu auras jeûné toute l'année. S'il te manque des jours à rattraper, rattrape-les rapidement pour pouvoir jeûner ces 6 jours. Car beaucoup de savants ont conditionné d'avoir complété les jours de Ramadan, comme c'est conditionné dans le hadith. Tu peux les jeûner. Par contre, tu peux les jeûner d'affilée, d'un trait. Et tu peux les espacer. Al-Muhim, ce qui importe, c'est que tu jeûnes 6 jours dans le mois de Shawwal. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi. Celui qui jeûne aujourd'hui devra jeûner demain. Ou bien il a jeûné hier. Par contre, de jeûner le vendredi seul, au minimum, c'est détestable. Et certains savants disent que c'est interdit, sauf pour un jeûne obligatoire. Car le prophète a trouvé une de ses épouses qui jeûnait le vendredi. Il lui a dit, est-ce que tu as jeûné la veille? Elle a dit non. Il lui a dit, est-ce que tu jeûneras demain? Elle a dit non. Il lui a dit, alors coupe ton jeûne. Donc celui qui jeûne aujourd'hui, soit il coupe son jeûne, soit il jeûne également demain. Aussi, il y a une remarque importante, c'est que pour un jeûne recommandé, spécifique, un jour déterminé, il faut mettre l'intention avant le fajr. Contrairement au nawafil mutlaqa, contrairement au jeûne recommandé de manière absolue. Celui qui jeûne un jeûne particulier, même s'il est recommandé, il doit mettre l'intention avant le fajr. Pour avoir la récompense. Ainsi, le grand savant, l'imam Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah, a été questionné au sujet d'une personne qui ne met pas l'intention avant le fajr pour jeûner les 6 jours de Shawwal. Il a dit cela n'est pas valable. Il a la récompense d'un jeûne nafila, mais il n'a pas la récompense du jeûne de toute l'année. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas jeûné les 6 jours de Shawwal complètement. Il a jeûné une partie. D'autres savants, à l'image de l'imam Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah, nous disent ceci est meilleur et plus complet. Et s'il ne le fait pas, son jeûne est valable, mais il n'a pas l'entièreté de la récompense. Ainsi, retenez cela pour un jeûne spécifique, même s'il est recommandé, il faut mettre l'intention avant le fajr. Et en jeûnant ces 6 jours de Shawwal, il y a beaucoup de sagesse. Parmi les sagesses, le fait d'être reconnaissant envers Allah. Allah t'a facilité le jeûne de Ramadan. Sois reconnaissant en ajoutant 6 jours. Deuxièmement, c'est un signe de l'acceptation de ton jeûne chez Allah. Car celui à qui Allah accepte le jeûne, il lui facilite l'adoration après. Il lui fait aimer la prière de nuit. Il lui fait aimer le jeûne du jour. Il lui fait aimer les adorations. Troisièmement, ça a la même place que les nawafil après les prières obligatoires.
Ça a la même place que les prières recommandées après les obligatoires. Ainsi, en jeûnant ces 6 jours du mois de Shawwal, tu vas venir pallier aux imperfections. Tu vas venir corriger les défauts que tu as pu avoir dans le mois de Ramadan. Et nous sommes tous sujets à cela. Nous sommes tous sujets à cela. Et une grande sagesse, ce qui a été cité dans le hadith. Tu auras la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Tu auras la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Imaginez une personne, un homme ou une femme, qui chaque année ajoute 6 jours après Ramadan. Subhanallah. Il rencontre Allah Azza wa Jal avec des années de siyam. Il rencontre Allah Azza wa Jal avec la récompense d'années de siyam. Al-istiqama, la droiture et la régularité dans l'obéissance d'Allah est l'obligation qui nous incombe à tous. Allah a ordonné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a ordonné cela à l'ensemble de ses serviteurs. Fastaqim kama umirt. Observe la droiture comme cela t'a été ordonné. Dans Surat Hud. Fastaqimu ilahi wastaghfiruh. Observez la droiture sur son chemin et demandez-lui pardon, comme dans Surat Fussilat. Et Sufyan ibn Abdillah nous dit que qu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: enseigne-moi en islam une parole au sujet de laquelle je n'aurai besoin de questionner personne après toi. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: Qul amantu billah, thumma istaqim. Ou fastaqim. Dis, j'ai cru en Allah. Puis observe la droiture. Observe la droiture. Et pour avoir la droiture, il faut respecter 2 grands principes. Le premier, c'est la droiture du cœur. Le premier, c'est la droiture du cœur. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala ta'atik. Le deuxième, c'est la droiture de la langue. Le deuxième, c'est la droiture de la langue. Écoutez la parole d'Anas ibn Malik chez l'imam Ahmed. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yastaqimu imanu abdin. La foi de l'homme, du serviteur, ne saurait être droite. Hatta yastaqima qalbuh. Jusqu'à ce que son cœur observe la droiture. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Et son cœur n'observera pas la droiture tant que sa langue ne l'observera pas. Ainsi, tu veux observer la droiture, préserve ton cœur et préserve ta langue. Remplis ton cœur de la foi, de tawhid, de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah. Ton corps sera droit. Préserve ta langue des mauvaises paroles. Occupe-la de l'obéissance, de la mention d'Allah et de son invocation, de son évocation. Et ton corps sera droit. Chaque jour, la langue où les membres s'adressent à la langue. Crains Allah. Nous sommes sous toi. Si tu observes la droiture, nous l'observerons. Et si tu t'égares, nous nous égarerons. Ainsi, on doit préserver ce cœur et préserver cette langue pour observer la droiture. Le tout en s'aidant d'Allah et en étant déterminé. Il ne faut pas faiblir après le mois de Ramadan. Il ne t'est pas demandé d'être comme tu étais dans Ramadan, à ce niveau-là proche de la perfection. Mais il t'est demandé la régularité. Et si tu fais des efforts, Allah t'aidera. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui font des efforts vers nous, vers notre chemin, nous les guiderons dans nos sentiers. Et certes, Allah est avec les bienfaisants. Il te faut également faire ad-du'a et demander à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide à observer la droiture, car cela est la clé de la réussite. Cela est la clé de la réussite. Pour finir, rappelle-toi qu'il y a un jour où tu vas comparaître devant Allah ton Seigneur. Rappelle-toi que tout ce que tu as fait dans ce monde, comme bien et comme mal, tu le trouveras chez Allah et tu seras jugé en conséquence. En conséquence. Allah te dit dans le Coran: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait un bien, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, il le verra. Celui qui fait un mal, ne serait-ce que le poids d'une petite fourmi, il le verra. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. De nombreux frères et sœurs nous ont quittés durant le temps du confinement, durant le mois de Ramadan. On invoque en leur faveur, d'autres sont malades, on invoque également en leur faveur. Parmi ceux de notre quartier, il y a
dans la famille de Abdul Moussa et ses frères Dramé et leur papa Cheikh Mustafa rahimahullah. فنسأل الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة. Il y en a beaucoup d'autres. Le père de notre frère de Noisy-le-Sec Jalal, le père de notre frère de Noisy-le-Sec Mohammed. Il y a le père de notre frère Amin du quartier, son père Naam. On a prié sur lui hier. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasabbir man taraku min ahlin wa walad. On demande à Allah de les accueillir dans sa miséricorde, de leur accorder son pardon, de les élever en degré au paradis. Tout comme nous demandons à Allah Azza wa Jal d'adoucir le cœur de ces veuves, de panser leurs plaies, de les aider à être endurantes et de faciliter l'endurance également à ceux qu'ils ont laissés comme enfants et comme proches. Aussi, une grande adoration que nous faisions pendant le mois de Ramadan, c'est Sadaqa, le fait de dépenser notre argent pour Allah. Et après Ramadan, on vous invite également à dépenser pour la construction de la mosquée. Après Ramadan, on vous invite également à dépenser pour la construction de la mosquée. Car celui qui construit une mosquée pour Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Wa billahi at-tawfiq, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pour reprendre en ce Jumu'ah l'accomplissement de cette grande adoration, Salatul Jama'a, Salatul Jumu'ah, en groupe à la mosquée. Nahmadullah Azza wa Jal, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. On remercie Allah Azza wa Jal, celui par la grâce duquel les bonnes œuvres se concrétisent. Celui qui nous a permis de concrétiser ce grand bienfait, le fait de prier à la mosquée, le fait de pouvoir prier Salatul Jumu'ah, après en avoir été privé. Walhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal, celui qui nous a permis l'ouverture de la mosquée et la prière. Les 5 prières sont accomplies dans notre mosquée. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, seul, sans associé, tabaraka wa ta'ala. Et je vous offre un cadeau qui est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam à tous ceux qui peuplaient la mosquée avant la fermeture, à tous ceux qui peuplaient les mosquées avant le confinement. Ibn Abi Shayba rahimahullah ta'ala mentionne un hadith que l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala authentifie dans Sahih Targhib. Ce hadith nous dit: Ma min rajulin kana tawattana al-masajida fashaghalahu amrun aw illatun thumma 'ada ila ma kana إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. Je répète le hadith, puis je le traduis incha'Allah. ما من رجل كان توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا أقدم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un homme, il n'y a pas une personne qui prenait pour lieu de résidence les mosquées, son cœur était attaché à la mosquée, il préservait les prières à la mosquée, il aimait prier à la mosquée. Il s'attristait lorsqu'il ratait une prière à la mosquée. Il aimait rester à la mosquée entre certaines salawats. Il aimait les assises à la mosquée. Il n'y a pas un homme qui prenait pour lieu de résidence les mosquées, puis qui en fut séparé par une occupation ou une cause quelconque. Ça n'est pas de son plein gré, mais il a eu une incapacité.
il a eu une incapacité, un empêchement, puis revient sur ce qu'il était auparavant. C'est-à-dire lorsque cet empêchement disparaît, il revient au masjid et il peuple la mosquée. Que nous dit le prophète alayhi salatu wassalam à son sujet? Sans qu'Allah se réjouisse beaucoup de lui, tout comme se réjouit énormément la famille du voyageur, de l'absent, lorsqu'il est de retour parmi les siens. Tout comme se réjouit énormément la famille de l'absent, de ce dernier, lorsqu'il est de retour parmi les siens. C'est un hadith عند ابن أبي شيبة رحمه الله, authentifié par Al-Albani رحمه الله. فبشراكم هذا الحديث. Et je n'oublie pas de, après avoir remercié Allah Azza wa Jal, de remercier les dirigeants de la mosquée et tous ceux qui se sont entraidés pour que ce grand bienfait puisse avoir lieu. Là où d'autres ont faibli ou même combattu l'ouverture de la mosquée, subhanallah al-azim. Là où d'autres ont faibli ou même combattu et tenté d'empêcher l'ouverture de la mosquée à la recherche de l'agrément d'un tel ou d'un tel. Wallahu a'lamu bis-sara'ir. Quoi qu'il en soit, on invoque en faveur de tous ceux qui ont été la cause, que ce soit le président de la mosquée, que ce soit tous ceux qui se sont entraînés dans cela. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il les assiste dans ce bien et qu'il oriente la mosquée vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, sans sortir de cette trajectoire. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre mosquée et la vôtre, et on vous demande de respecter les règles connues de tous désormais qui ont été énoncées, à savoir le port du masque, le port du masque une fois entré dans la mosquée jusqu'à la quitter, à savoir le fait d'utiliser le gel en entrant, à savoir le fait de laisser 1 mètre d'espace entre vous, 1 mètre d'espace entre vous, ou ce qui aura été mentionné par les responsables. Et beaucoup m'ont questionné cette semaine sur le jugement de cela. Al-Lajnatu Da'ima, l'Assemblée des grands savants, ont émis une fatwa à ce sujet. Et on dit que devant la situation et le cas de force majeure, on respectait cette règle et que la prière était valable. Et que cette règle était valable. Et il y a eu des fatwas anciennes, avant que la crise sanitaire prenne cette ampleur, et avant même la crise sanitaire, qui disait, comme il y a le hadith que vous connaissez, que la prière de la personne derrière le rang n'est pas valable, et qui disait que de prier de telle ou de telle manière, ça n'était pas valable. Ça, c'est hors cas de nécessité. Donc, si nous avons le choix entre laisser la mosquée fermée, prier chacun chez soi, et ouvrir la mosquée et respecter ses règles, c'est la deuxième solution qui est la sagesse, comme ça a été énoncé par le comité des grands savants et nos ulama de manière plus générale. Et nous ne sommes pas plus jaloux pour la religion d'Allah que nos savants. Et nous ne sommes pas plus pieux que ceux qui nous ont enseigné la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et ceux qui nous répondent lorsqu'on a une problématique dans nos prières. Et les seuls auprès de qui nous trouvons la réponse, lorsqu'il y a un problème d'écoulement chez la femme, est-ce qu'elle doit prier ou pas, jeûner ou pas. Ces montagnes qui sont les étoiles de ce bas monde, les savants de Ahl Sunnah, ont statué à ce sujet. Donc il ne nous appartient pas, nous, après cela, de discuter dans des sujets qu'on ne maîtrise pas, ou lors de An-Nawazil. Et le plus grand talib ilm parmi nous, son rôle à lui, lors de
problématique, c'est de revenir ulama pour faire le lien entre les savants et les gens de la communauté. Non pas lui de statuer sur ces grandes questions. Bien évidemment, il répond à hauteur de ce qu'il connaît, si on lui pose des questions. On ne dit pas qu'il attend d'être un savant pour répondre aux questions. Mais lors de nawazil, lors de cas qui touchent la communauté, lors de cas de grosses problématiques, il revient au savant, et il transmet l'information. وَإِنَّا نَقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي وَنَتَّبِعْ وَلَا نَبْتَدِعْ وَقَدْ كُفِينَا comme disait Abdullah ibn Abbas, comme disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum ajma'in. Beaucoup ont questionné au sujet de la prière. Est-ce que ça ouvre le vendredi? Est-ce que ça ouvre que Non, ça ouvre comme ça ouvrait auparavant. Bihamdillah, tabaraka wa ta'ala. Pour chaque prière, la mosquée est ouverte. Au Jumu'ah, la mosquée est ouverte. Barakallahu fikum. Si ce n'est qu'on respecte ces règles-là. Beaucoup ont posé des questions sur les cours. On reprendra les cours, mais on patiente. On reprendra les cours, mais on patiente. Et lorsque il n'y avait pas la crise sanitaire, et que Ahl Sunnah vous disait de coller vos pieds, certains se plaignaient de cela. Et maintenant, vous regrettez cet espace-là. N'est-ce pas? Lorsqu'on pouvait mettre en pratique cette Sunnah, chez certains savants, cette obligation même, certains avaient du laxisme, parmi les gens de Ahl Sunnah et parmi les autres. Et voilà maintenant que lors de la privation, on se rend compte du grand bienfait d'Allah. Ajoutez à cela que certains avaient de la négligence sur le fait de venir à la mosquée préserver la salat en groupe. Et maintenant, ils discutent au sujet de la prière en groupe. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il ne faut pas y aller? Kazaï, je ne vais pas manquer une prière. Et pourquoi on fait cet espace-là? Mais subhanallah, tu n'étais pas connu parmi les gens qui préservaient la prière à la mosquée. Maintenant, c'est toi qui polémiques à ce sujet-là. Sache qu'il y a des papas qui ont pleuré le jour de la fermeture de la mosquée. Sache qu'il y a des papas qui sont au saf al-awwal toute l'année. Allahu Akbar. Toute l'année, ils sont au saf al-awwal. Quand tu ne le vois pas au saf al-awwal, c'est parce qu'il a rendez-vous à l'hôpital parce qu'il a une maladie. Ou parce qu'il a emmené son épouse à l'hôpital parce qu'elle a une maladie. Sinon, tu le vois au saf al-awwal toute l'année. Lorsque la mosquée ouvre, tu le revois à sa place. Ça n'est pas à nous de venir polémiquer. On n'a pas aimé la mosquée plus que eux. Parce qu'il y a 1 mètre d'espace, ou parce qu'on ne peut pas faire telle chose ou telle chose. Allah te dit dans le Coran, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que possible. Et le message d'Allah te dit, ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous commande, accomplissez-le autant que possible. Donc ce qu'on peut faire, on le fait. Dans le cas contraire, on respecte les règles qui ont été énoncées afin de préserver nos propres personnes, afin de mettre à l'abri les musulmans de notre mal éventuel, et aussi à la fin de préserver nos familles qui sont à la maison. Certains se pensent jeunes et forts et à l'abri de la maladie et même de la mort, masha'Allah. Na'am. Donc, ils ne respectent aucune règle. Soit, si toi, tu ne crains pas pour toi, le bon sens t'appelle à te dire que tu as des proches à toi qui peut-être sont âgés. Tu as peut-être tes parents ou un des deux qui peut-être est âgé. Et si tu prends une maladie et que tu rentres chez toi ou chez eux, que tu contamines quelqu'un, tu seras la cause. Tu seras coupable dû à ta négligence. Je parle ici de la personne qui est négligente. Fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah Azza wa Jal autant que possible. On ne se réjouit pas de prier dans ces conditions-là. Mais on respecte les règles qui ont été mises parce que c'est la sagesse. Parce que c'est la sagesse. وبالله التوفيق وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Il me semble que j'ai oublié de mentionner une règle qui est de ne pas serrer la main. Naam. Concernant les masahif, concernant les masahif pour lire le Coran, la règle c'est que la personne vienne avec son mushaf si elle veut lire. Naam. Ou elle a des gants pour pouvoir prendre un livre, le lire et le reposer. Ou elle prend des gants spécialement pour cela.
Elle prend des gants spécialement pour lire et ensuite elle repose le livre. Barakallahu fikum. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.